کہانی کے سٹارٹنگ میں ہم ایک ماہی گیر جون کو دیکھتے ہیں جو اپنی کشتی کے ساتھ مچھلیاں پکڑنے نکلا ہے، لیکن تھوڑی دور جانے کے بعد اس کے ساتھ عجیب واقعہ پیش آتا ہے۔ سمندر کے ارد گرد ایک طوفان آ جاتا ہے، مطلب کہ دھند چھا جاتی ہے اور اسے دور تک کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ وہ کافی دیر اس دھند میں بچتا رہتا ہے، پھر اچانک اسے دور ایک کشتی نظر آتی ہے۔ حیران کن بات یہ تھی کہ اسے اس کشتی میں کوئی انسان نظر نہیں آتا۔ اب وہ اسے چیک کرنے چاہتا ہے، لیکن وہ اپنی کشتی کو رسی سے باندھ کر اس میں داخل ہو جاتا ہے۔ وہاں جا کر وہ حیران رہ جاتا ہے کہ اس کشتی میں کوئی بھی نہیں ہے، حالانکہ وہاں سب کچھ معمول کے مطابق ہے، یہاں تک کہ کھانا بھی تازہ ہے۔ وہاں انسانوں کی تمام نشانیاں موجود ہیں، لیکن انسان کہیں پر بھی نظر نہیں آتے۔ اب جون کشتی کا انجن چلانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اسے پتا چلتا ہے کہ یہ انجن خراب ہے۔ اسے حیرانی ہوتی ہے کہ اتنی بڑی کشتی اتنے بڑے سمندر میں اکیلی کیسے ہو سکتی ہے۔ زیادہ دور تو نہیں، وہ ارد گرد کا جائزہ لینے کی کوشش کرتا ہے، شاید اس کشتی کا مالک قریب ہی ہو، لیکن اسے کچھ نظر نہیں آتا۔ اب جون واپس کنٹرول روم میں آ جاتا ہے اور وہاں سے ریڈیو میسنجرز آن کرتا ہے۔ وہ ہیڈ کوارٹر کو پیغام بھیجتا ہے کہ یہ کشتی سمندر میں پھنس چکی ہے، اگر کوئی مجھے سن رہا ہے تو برائے کرم جواب دے۔ یہ سب کرنے کے بعد وہ فیصلہ کرتا ہے کہ وہ اپنی کشتی میں واپس چلا جائے گا، لیکن جیسے ہی وہ اوپر آیا وہ حیران رہ گیا کہ اس کی کشتی وہاں سے غائب ہو چکی تھی، حالانکہ اس نے کشتی کو اچھی طرح سے باندھا تھا۔ جیسے ہی اس کی کشتی غائب ہوئی، اس کے ساتھ ایک اور عجیب بات ہوئی کہ ساری دھند ختم ہو گئی، آسمان بالکل صاف تھا۔ اب چونکہ صبح کا وقت تھا تو وہ واپس اسی جہاز پر چلا گیا۔ اب کیونکہ وہ خود اس کشتی میں پھنس چکا تھا، اس لیے وہ نقشے کے ذریعے راستہ ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے اور یہ جاننے کی کوشش کرتا ہے کہ وہ اب کہاں ہے اور گھر واپس جانے کے لیے کون سا راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ اور پھر ایک مسئلہ یہ بھی تھا کہ اس کشتی کا انجن بھی خراب تھا، اگر اسے اپنی جان بچانی تھی تو کسی نہ کسی طرح اسے اس کشتی کو چلانا تھا۔ اب وہ انجن ٹھیک کرنے کی کوشش کرتا ہے، وہ اس کشتی سے ایک ٹول باکس تلاش کرتا ہے اور تھوڑی دیر کے بعد وہ انجن کو ٹھیک کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ یہ اس کے لیے ایک بہت بڑی کامیابی تھی، اب کشتی چلنے کے قابل ہو گئی تھی۔ وہ اس کشتی کو کہیں پر بھی لے کے جا سکتا تھا، اس لیے وہ دوبارہ کنٹرول روم سے رابطہ کرتا ہے، لیکن کوئی بھی اسے جواب نہیں دیتا۔ پھر بیچارہ واپس اوپر آتا ہے اور جیسے ہی وہ اوپر آیا اسے واش روم جانے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے، کوئی اسے نہیں دیکھ رہا تھا۔ نیچے جانے کی بجائے وہ سمندر میں ہی کام کرنے کا فیصلہ کرتا ہے، لیکن پھر اچانک کسی نے اسے پیچھے سے دھکا دیا جس کی وجہ سے وہ گر گیا۔ وہ پانی میں ڈوب سکتا تھا، لیکن ریلنگ پکڑ کر اس نے بڑی مشکل سے اپنی جان بچائی۔ اب وہ ڈوبنے والا تھا، لیکن اس نے امید نہیں چھوڑی اور جیسے ہی اس نے ریلنگ پکڑی وہ واپس اس کشتی میں آ گیا۔ اس سب میں اس کا کام نہیں ہو سکا، اسی لیے وہ نیچے ٹوائلٹ پر چلا گیا۔ جیسے ہی وہ نیچے گیا کسی نے اس کا دروازہ زور سے بند کر دیا۔ جون نے اس پر زیادہ توجہ نہیں دی کیونکہ اس نے سوچا کہ شاید ہوا کے دباؤ کی وجہ سے دروازہ بند ہوا ہوگا، لیکن جیسے ہی وہ فارغ ہوا اور پلٹا تو دروازہ لاک ہو چکا تھا، وہ بھی باہر سے۔ اب وہ ہر جگہ سے دروازہ کھولنے کی کوشش کرتا ہے، وہ اپنی جیب سے ایک سکے کو نکال کر بھی اسے کھولنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن یہ چیز کام نہ کر سکی۔ اس کا دماغ خراب ہونے لگا، اسے محسوس ہوا کہ اس کشتی میں کوئی ہے جو اس کے ساتھ یہ گیم کھیل رہا ہے اور اسے عذاب دے رہا ہے۔ وہ زور زور سے چیخنے لگتا ہے، خدا کے واسطے جو کوئی بھی ہے اس دروازے کو کھول دو، میں یہاں چوری کرنے نہیں آیا، یقین کرو میں صرف چیک کرنے آیا تھا۔ اتنا کچھ کہنے کے باوجود کسی نے بھی اسے جواب نہ دیا۔ اب جو کچھ بھی کرنا تھا اسے خود ہی کرنا تھا۔ وہ یہاں کیبن کھولتا ہے اور اسے ایک حیران کن چیز نظر آتی ہے کہ کیبن میں خون پڑا ہوا تھا۔ یہ ایک خوفناک منظر تھا، لیکن وہ اس کی طرف توجہ نہیں دیتا اور دوبارہ دروازہ کھولنے کی کوشش کرتا ہے، یہاں سے ایک کینچی نکال کر، اور ایک بار پھر سے ناکام ہو جاتا ہے۔ اب یہ کشتی بھی مسلسل چل رہی تھی، جون بری طرح سے تھک چکا تھا۔ اچانک اسے اوپر ایک کھڑکی نظر آتی ہے، جب وہ کھڑکی سے باہر نکل کر دیکھتا ہے تو اسے دور سے ایک کارگو شپ آتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ اس نے دیکھا کہ کارگو شپ کی سمت بالکل اس کی کشتی کی طرف ہے، اگر کارگو شپ یہاں آیا تو اس کی کشتی تباہ ہو جائے گی اور وہ مر جائے گا۔ اپنی جان بچانے کے لیے وہ کارگو شپ کو سگنل دینا چاہتا تھا، لیکن وہ سگنل کیسے دیتا، وہ تو یہاں پھنسا ہوا تھا۔ وہ اپنی قمیض نکالتا ہے اور کارگو شپ کو سگنل دینے کی کوشش کرتا ہے، لیکن کارگو شپ میں سے کوئی بھی اسے نہیں دیکھتا۔ اب اسے کس طرح سے اپنی جان بچانی تھی، اسے اپنی کشتی کو روکنا تھا ورنہ کارگو شپ اسے تباہ کر دیتا۔ پھر اسے کھڑکی کے اوپر ایک رسی نظر آتی ہے اور اسے خیال آتا ہے کہ وہ اس رسی کے ذریعے کشتی کو روک لے گا۔ وہ رسی باندھ کر باہر پھینکتا ہے تاکہ کشتی رک جائے، لیکن یہاں ایک برا واقعہ ہو جاتا ہے، رسی اس کی کشتی کے پنکھے میں پھنس جاتی ہے۔ وہ باتھ روم کے اندر سے وہ رسی اس کے گلے میں پھنس جاتی ہے۔ اب اس کا گلا گھٹنے لگا تھا، وہ مرنے ہی والا تھا، لیکن بڑی مشکل سے وہ کسی دوسرے اوزار کی مدد سے اپنے گلے کو اس رسی سے نکال لیتا ہے۔ اس کا گلا بالکل سرخ ہو چکا تھا، وہ مرنے ہی والا تھا لیکن بچ گیا۔ خیر کشتی پنکھے کی وجہ سے رک گئی، لیکن یہ بھی کافی نہیں تھا، کارگو شپ پھر بھی اس کشتی سے ٹکرا گیا۔ اس کی وجہ سے کشتی کو بہت زور کا دھچکا لگا اور وہ بھی گر کر بے ہوش ہو گیا۔ اس کے سر پر بھی چوٹ لگی۔ جب جون کو ہوش آیا تو اس نے دیکھا کہ باتھ روم پانی سے بھر چکا تھا، اور حیران کن بات یہ تھی کہ یہ سمندر کا پانی نہیں تھا بلکہ صاف پانی تھا، یعنی یہاں کوئی تھا جو اسے ڈرانے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ ایک بار پھر
मिन्नत करने लगा, खुदा के लिए जो कोई भी है मुझे छोड़ दो, लेकिन कोई इसकी बात नहीं सुनता। अब वो भूखा और प्यासा था, इसकी ताकत भी कम हो गई थी। पानी पीने के बाद वो वॉशरूम का शावर इस्तेमाल करता है। वो देखता है कि पानी खत्म हो चुका था। जब वो ताज़ा पानी पीने लगता है तो इसे पता चलता है कि अब ये पानी नमकीन हो चुका है, यानी ये समुंदर का पानी था। और इस तरह से इसे मालूम होता है कि इस कश्ती में सुराख है, एक सुराख जिस वजह से समुंदर का पानी कश्ती में आ रहा था और जल्दी ये कश्ती डूबने वाली थी। वो दोबारा इस दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन ऐसा लगता था कि किसी ने दरवाजे को बाहर से बंद कर रखा था। अब रात हो चुकी थी और जब कश्ती के ऊपर का मंजर दिखाया जाता है तो पता चलता है कि कोई इस कश्ती को चला रहा था। जो नजर नहीं आता वो बिल्कुल पोशीदा था, यानी वो कोई बदरू थी। पानी भी काफी ऊपर आ चुका था और इसी सदमे में जॉन सो गया। रात में समुद्र में एक तूफान आया। तूफान की वजह से कश्ती को भी शदीद चोटें आई थी। सुबह जब इसकी आंख खुली तो पानी की सतह इतनी बढ़ चुकी थी कि सिर्फ इसका चेहरा बाहर था। अब इसने कबूल कर लिया था कि वो थोड़ी देर में मर जाएगा, लेकिन फिर इसे एक क्लिक की आवाज सुनाई दी और जैसे ही इसने हैंडल घुमाया दरवाजा खुल गया। पानी के दबाव की वजह से दरवाजा टूटकर बाहर गिर गया और इस तरह जॉन यहाँ से निकल आया। सबसे पहले वो कश्ती के ऊपर गया और ताज़ा हवा में सांस ली, क्योंकि नीचे ऑक्सीजन की सतह बहुत कम हो गई थी। अब इसे पता चल चुका था कि जो कोई भी यहाँ पर है इसे हर तरह से अजियत देने की कोशिश कर रहा है। वो मजीद अजियत बर्दाश्त नहीं कर सकता था। इसी दौरान नीचे कश्ती में पानी भी बढ़ रहा था। इसे मालूम था कि ये कश्ती किसी भी वक्त डूब जाएगी। इसने फैसला कर लिया कि वो यहाँ पर नहीं रुकेगा, इसलिए इसके जहन में एक ख्याल आया। वो इस कश्ती के एयरबैग ले लेता है और नीचे वाले टूटे हुए बाथरूम के दरवाजे के साथ वो इन सब चीजों को बांधकर अपने लिए एक छोटा सा बेड़ा बना लेता है ताकि वो इसके जरिए निकल सके। लेकिन कुछ और चीजें भी जरूरी थी। वो इस बेड़े को कैसे चलाए? वो इस बड़ी कश्ती से तमाम जरूरी चीजें इकट्ठी कर लेता है, वहाँ से खाना भी साथ ले लेता है और फिर वो इस कश्ती से उतर जाता है। आखिरकार अब वो अपने बेड़े में था। जब वो बेड़ा चला रहा था तो वो बड़ी मेहनत से आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहा था और ये बड़ी कश्ती इसके सामने खड़ी थी। कई घंटे गुजर गए, वो ज्यादा दूर सफर ना कर सका। इसे देखता है कि कश्ती भी वैसे ही खड़ी थी जिसके बारे में वो सोच रहा था कि 5-10 मिनट में डूब जाएगी। जब अब तक ये ना डूबी तो इसका मतलब है कि ये डूबेगी नहीं। ये सोचकर इसे एक और ख्याल आया, क्यों ना इस कश्ती के लीकेज सिस्टम को ठीक किया जाए, इस तरह मैं भी इस कश्ती में आसानी से सफर कर सकूंगा। ये सोचकर वो दोबारा कश्ती पर आ जाता है। सबसे पहले वो कश्ती के लीकेज सिस्टम को ठीक करता है और फिर वो एक पंप बनाता है जिसकी मदद से कश्ती में आया हुआ समुद्र का सारा पानी वापस समुद्र में डाल देता है। लीक खत्म करने और पानी निकालने के बाद वो कश्ती की बाकी खराबियां भी ठीक कर लेता है और वो बाहर से भी कश्ती की मुरम्मत कर लेता है ताकि आगे के सफर में कोई मसला ना हो। ये सब करने के बाद वो दोबारा रेडियो के जरिए मदद के लिए कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार भी जब इसे कोई जवाब नहीं मिलता तो वापस कश्ती पर आ जाता है। इसके पास एक नक्शा था। वो दोबारा रास्ता ढूंढने की कोशिश करता है और वो इस कश्ती को हरकत देता है, लेकिन एक बार फिर से ये कश्ती इसे धोखा देती है और नहीं चलती। वो कश्ती मुकम्मल तौर पर साकन थी, वो पानी में फंसी हुई थी और ये बात इसे बेचैनी में डाल देती है। अब वो मुकम्मल तौर पर थक चुका था। इसी दौरान इसे दूर से एक और कश्ती आती हुई नजर आती है और वो अपनी जान बचाने के लिए अपनी छोटी कश्ती के जरिए इस दूसरी कश्ती तक जाने का फैसला करता है और जैसे ही वो अपनी छोटी कश्ती लेकर वहाँ से निकलता है ये बड़ी कश्ती खुद ब खुद हरकत में आ जाती है और वो इतनी तेजी से इसका पीछा करती है कि इसे लगा कि ये कश्ती इसे कुचलकर मार डालेगी। वो अपनी रफ्तार बढ़ाता है लेकिन कोई फायदा ना हुआ, क्योंकि वो बड़ी कश्ती अपनी रफ्तार और बढ़ा देती है और इससे पहले कि वो कश्ती इससे टकराती वो अपने बेड़े से छलांग लगा देता है और वो फैसला करता है कि वो दूसरी कश्ती की तरफ तैर कर जाएगा, लेकिन तब तक वो दूसरी कश्ती जा चुकी थी। ये देखकर इसे यकीन हो गया था कि इस कश्ती में कोई शैतानी ताकत है जो इसे अपने से दूर जाने नहीं दे रही। इसने सोच लिया था कि चाहे वो पानी में मर जाए वो इस कश्ती पर वापस नहीं जाएगा। इसने शाम तक पानी में तैरता रहा, लेकिन अब पानी का दर्जा हरारत काफी कम हो चुका था। पानी बहुत सर्द हो चुका था और नीचे डॉल्फिन्स तैर रही थी। अब सर्दी से बचने के लिए वो वापस कश्ती पर आ गया। वो इतना बीमार हो चुका था कि कुछ सोचे समझे बगैर एक कंबल लेकर कमरे में जाकर सो गया। जब सुबह इसकी आंख खुली इसने फिर जाने का फैसला किया, लेकिन अब इसके कमरे का दरवाजा भी बंद हो चुका था। वो बहुत मायूस हो गया। आखिर इसके साथ क्या हो रहा था वो समझ नहीं पा रहा था। फिर इसे यहाँ एक छोटा सा कैबिन नजर आता है जिसे इसने फौरन खोला तो इसे मालूम हुआ कि इसके ऊपर जाने का रास्ता है। एक रोशनी है जिसे खोलकर वो यहाँ से निकल सकता है। अब वो इस कैबिन के अंदर चला गया। ये जगह बहुत छोटी थी। असल में ये एक स्टोरेज एरिया था। इस स्टोरेज एरिया से जब वो वहाँ से ऊपर चढ़ने की कोशिश करता वो नीचे गिर जाता। इस तरह इसके जिस्म पर कई चोटें लगी, लेकिन इसने हार नहीं मानी और दोबारा ऊपर चढ़कर रोशनी खोलने की कोशिश की, लेकिन वो इसे खोलने में कामयाब न हो सका। ऐसा लगा कि जैसे इसे सील कर दिया गया हो। इस जगह की ऑक्सीजन की सतह भी बहुत कम हो गई थी। कैबिन का दरवाजा भी नहीं खुल रहा था ताकि वो कमरे में जा सके। एक बार फिर इसने ये मान लिया था कि वो मर जाएगा। ऑक्सीजन की
कमी की वजह से बेहोश होने से पहले इसने दोबारा एक क्लिक की आवाज सुनी और कैबिन खुल गया। जैसे ही कैबिन खुला वो फौरन कश्ती से बाहर निकल आया। जब वो बाहर आया तो इसने देखा कि कश्ती एक छोटे जजीरे की तरफ बढ़ रही है। ये देखकर इसकी हिम्मत बढ़ी और इसने सुकून का सांस लिया। अब इस शैतानी कश्ती से छुटकारा मिल जाएगा। जैसे ही कश्ती जजीरे के साहिल पर पहुंची, जॉन भी फौरन से कश्ती से उतर गया। इसे लगा कि इस जजीरे पर कोई इंसान मौजूद है जो इस कश्ती को कंट्रोल कर रहा था और जॉन को अजियत दे रहा था। वो करीब आया और एक राड उठाकर इस आदमी को सबक सिखाने के लिए तैयार हो गया। लेकिन जैसे ही इसने जजीरे का जायजा लिया, वो ये देखकर हैरान रह गया कि इस जजीरे पर इंसान का कोई निशान नहीं था। एक बार फिर वो परेशान हो गया। जब वो इस जजीरे से बाहर निकला तो इसे एक नया मंजिल देखकर परेशान हो गया। वो कश्ती जिसने इसे यहाँ लाकर छोड़ा था, अब वो दोबारा इसके सामने चलने लगी थी, जैसे कि वो अपने किसी दूसरे कार को तलाश करने। और ये देखकर जॉन को 100% यकीन हो गया था कि इस कश्ती और जजीरे का कंट्रोल 100% शैतानी कुव्वतों के हाथ में है। इसे यहाँ से निकलना था, इसे अपनी जान बचानी थी। कुछ तहकीक करते हुए जब वो इस जजीरे के सबसे ऊंची जगह पर गया तो इसे एक और जजीरा करीब ही नजर आया। वो नहीं देख पा रहा था कि वहाँ क्या हो रहा है। जब वो घूमता हुआ जजीरे के पिछले हिस्से में पहुंचा तो यहाँ पहुंचकर वो हैरान रह गया, क्योंकि ये वही जगह थी जहाँ से जॉन ने फिल्म के शुरू में अपना सफर शुरू किया था। और यहाँ इसकी कश्ती भी पहले की तरफ बंधी हुई थी और अब यहाँ लोग भी पहले की तरह मौजूद थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे कुछ हुआ ही ना हो। जॉन ने ये सब देखा और इसे ये इसका बुरा ख्वाब लगा, लेकिन जो कुछ जॉन के साथ हुआ वो हकीकत थी। इसकी कश्ती को यहाँ पर कौन लाया और इस जजीरे की हकीकत क्या थी? जॉन के साथ जो कुछ भी हुआ इसके पीछे क्या था? ये सब फिल्म में नहीं बताया जाता और इन्हीं सवालात के साथ फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। अल्लाह हाफिज।